Uh, while talking about the corporate level strategy, um, this strategy is exercised by the business entity for gaining the competitive advantage through the different groups of uh, different businesses competing in the different products. Likewise, the corporate strategy addresses the question as what the business we are in. अनि मैले अरू corporate business study, corporate level strategy, business level strategy र functional level strategy भनेर भने मैले यही भित्रका अलिकति त्यसका टाइप्सहरूलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ अस्तिको हाम्रो डिस्कसनमा literally we had discussed the different types of the strategy which are followed by the business entity. हैन अब कर्पोरेट लेभल स्ट्र्याटेजी भने के हो, बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजी भनेको के हो, फंक्शनल लेभल स्ट्र्याटेजी भनेको के हो भनेर हामी अघिल्लो क्लासमा अलिअलि कन्सेप्ट डेभलप गरेका थियौं हो। Are you listening to me? Am I audible? पूजा रविना जी मतलब बड़ा आपत भयो हेर्नु उसले उ बोल्छ कि भन्ने उसले उ बोल्छ कोही मुडो बोल्छ कि कोही भित्तो बोल्छ कि कोही कुर्सी बोल्छ कि कोही टेबल बोल्छ कि भन्नु है। कम्तीमा कोही कोही त यसो रेस्पोन्स मैले खोजेको एन्सर भन्दा पनि रेस्पोन्सको कुरा हो हैन। कि मैले जहाँसम्म लाग्छ म यो भन्दा अगाडिको क्लासमा यही लेभल अफ स्ट्र्याटेजी भनेर यो तीनटा लेभलको स्ट्र्याटेजीलाई सरफेसली के हो कर्पोरेट लेभल स्ट्र्याटेजी, बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजी र फंक्शनल लेभल स्ट्र्याटेजी भनेर भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ। यस भित्रको टाइप्समा हामी गएको थिएनौँ हैन। आज त्यसलाई अलिकति डिल गरौँ, त्यसपछि बल्ल हामी टाइम रहेछ मैले स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट ओके। So at the corporate level strategy, it compromise all the business entities, mission, visions, and the objectives. The entire business entire business entities are based on corporate level strategy, or the entire business entities follow the corporate level strategy. Theoretically, त्यति एउटा माथिल्लो तहबाट बसेर सबै तह तबकालाई होल्ड गर्ने हिसाबबाट बनाएको स्ट्र्याटेजी यो कर्पोरेट लेभल स्ट्र्याटेजीलाई हामी तीनटा किसिमका स्ट्र्याटेजी भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ, तीन लेभलबाट हेर्छौँ। The corporate level strategy may be the stability strategy, maybe the expansion or the growth strategy, and sometimes it may be retrenchment strategy. Stability strategy, the
This strategy has the objective to continue the current operation of an organization without any significant change in its direction. I mean, the situation is either favorable, that's why needed to do any extra efforts, the organizations can go smoothly as the strategy which is followed by the organization. Or sometimes the organization, the situation is not favorable, nothing should be changed. That's why go, let's carry all the activities which were designed in the existing strategy. यसमा केही पनि गर्दैन, सिम्पली अर्गनाइजेसन्सले आफ्नो खालको दैनिकीलाई अगाडि बढाएको, त्यो कुनै खालको फेरबदल नगरिकन भएकै स्ट्र्याटेजी को मकसद मिट भएको छैन भन्ने होला, वा द स्ट्र्याटेजी स्टिल इट इज रेलेभेन्ट, it works, it requires, let's go with the same भनेर चाहिँ जान सकिन्छ। पहिलो पार्टमा कर्पोरेट लेभल्सबाट कहिले काहीँ त्यस्तो खालको अवस्थालाई पनि बिजनेस एन्टिटीले क्यारी ओन गरेको हुन्छ। बाइ द नेम अल्सो इट इज क्लियर स्टेबल, त्यस्तो करेन्ट अपरेसन्समा चाहिँ लाई नै कन्टिन्यू गर्ने कुनै अब हो ठ्याक्कै समय अलिकति चेन्ज होला, त्यही भएर सिग्निफिकेन्ट चेन्ज गर्दैन भन्नुको अर्थ इच एन्ड एभ्री थिङ विल रिमेन कन्स्टेन्ट भन्ने चाहिँ होइन, बट you do not observe any significant modifications in the organizational operation. Everything goes on and no any significant change that occurs in the organization. You said so. Right? And the next strategy, next corporate strategy may be the expansions and the growth. Now the organization wants to achieve the growth in the sales, growth in the profits, increment in the assets, then it changes the strategy. The market is favorable, market is very suitable, and you have assessed the markets, customer needs, expectations, customer preferences, customers' loyalty, competitors' conditions, government interventions, government facilities. सबै राम्रो छ, इट्स ओके, इट्स गुड भने फेरि त्यही स्टेबल स्ट्र्याटेजीमै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। नाउ द अर्गनाइजेसन क्यान एक्सपान्ड इट्स बिजनेस, can enlarge its business entirely. Each and every wings get the favorable conditions. So by integrating each and every business units, you can develop, you can determine that sort of strategy, the expansion strategy. And finally, the next strategy is retreatment strategy. Now the situation is not favorable. The situations, the organizations cannot go ahead. There may be the global threats, there may be the economic threats, there may be the technical threats, political, legal threats, socio-cultural threats, and etc.
The product and the services are not marketable. That might be the changes in the customer preference, needs, wants, expectation, desires, their level of income, and so on. अब घटाउने हो अब बिजनेसले आफ्नो खालको एक्टिभिटिजलाई एक्सपान्ड गर्दैछ ठ्याक्कै पोसिबल भएसम्म बीईपीमा लैजाने हिसाबबाट if the situation later on becomes favorable then the organization may start up may speed up but in this situations the corporate label consider that the situation is not favorable. Financially, the organization is in the crisis. Let's hold the organizations for some time. अब यो सिचुएसनमा बिजनेसले एकदम नाफा कमाउने भन्ने अपेक्षा राख्दैन सिम्पल उसले कसरी हुन्छ अर्गनाइजेसनले एकछिन टिकाऊ यो अनफेभरेबल सिचुएसन्स क्रस भइसकेपछि फेरि बिजनेस गरौँला फेरि आफ्नो तरिकाबाट व्यवसायलाई लैजाउँला फेरि टिचमेन्टको स्टेज सरी हामी कहाँ यो जनयुद्ध कालमा थुप्रै बिजनेसहरूले आफ्ना सबै सेवाहरूलाई संकुचित गराए होटल इन्डस्ट्रीदेखि लिएर अरू सर्भिस सेक्टरका इन्डस्ट्रीहरूमा पनि ओके लेट्स सर्भाइभ राइट नाउ when the situation becomes favorable we can speed up in a sense. So these are the three types of the strategy which are used by the organizations in the corporate level. स्टेबलले एउटा करेन्ट अपरेसन्सलाई नै कन्टिन्यू गर्ने भन्ने भयो अब त्यो भनेको इट्स ओके करेन्ट स्ट्र्याटेजी इज important for the organization because it is efficient one, it is good looking one, and it is working one. राम्रो गरिराखेको छ भन्ने हिसाबबाट त्यही स्ट्र्याटेजीलाई कन्टिन्यू गर्ने भन्ने भयो एक्सपान्सनले अलिकति अर्गनाइजेसनको अवस्था यो अपर्च्युनिटीलाई कसरी ग्राप्स गर्ने भन्ने कुरा भयो अनि रिप्लेसमेन्ट स्ट्र्याटेजी organization favorable situation छैन त्यो unfavorable situationsमा बिजनेसले आफूलाई कसरी सर्भाइभ गर्ने पछि हामी पोर्टर्स 5 मोडल्समा पनि कुराहरू गर्छौँ है यसलाई अहिले राखौँ likewise a business level strategy अब मैले यो अस्ति डिल गरिसकेको छु यो बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजीले it deals how do we compete and compete अब हामी कम्पिटिटरसित कसरी कम्पिट गर्ने and how a firm competes successfully in an individual product market फेरि अब ओगी कर्पोरेट लेभलले इन्टिग्रेटेड रूपमा गरे इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ एभ्री बिजनेस इन्डस्ट्रीलाई कसरी होल्ड गर्ने भन्ने भयो भने अब यो बिजनेस लेभलले चाहिँ एउटा आफ्नो इन्डिभिजुअल प्रोडक्ट मार्केटलाई सर्भिस मार्केट्सलाई कसरी अमङ द कम्पिटिटर्स कम्पिट गर्ने भन्ने कुरा यसले एड्रेस गरेको हुन्छ अब यो पनि 3 लेभल्सबाट हेरिन्छ 3टा टाइपको बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजीहरू मोस्टली बिजनेस इन्टिग्रेटर्सहरूले एक्सर्साइज गर्छन् एउटा कस्ट लिडरशिपको अर्को डिफरेन्शियल स्ट्र्याटेजी र अर्को फोकस स्ट्र्याटेजी हो त अब यो यसरी सोच्नु होला है त्यो among many one of the business entity that formulates the strategy to compete in the markets individually एउटा कम्पनीले आफ्नो इन्डिभिजुअल रूपमा बजारमा आफूलाई कसरी स्टाब्लिश गर्ने बजारमा उसले आफ्नो एक्टिभिटिजहरुलाई कसरी चाहिँ
एक्जिक्युट गर्ने यो सवालमा एउटा बिजनेस एन्टिटीले कोही कर्पोरेट लेभलमा कर्पोरेट लेभलको स्ट्र्याटेजीमा डिफरेन्ट खालका बिजनेस एन्टिटीजहरूको पनि स्ट्र्याटेजी त्यससित कम्प्रिहेन्ड भएको हुन्छ भने यो बिजनेस लेभलमा among many how one individual entity is competing in the market. There are other competitors. Among the competitors, the company is one. How the company follow, execute the strategy. That is the business strategy. How do we compete and how a firm competes successfully in an individual product market, in an individual service market. Now, there are three types of business level strategy. One is the cost leadership strategy, differential strategy, and focus strategy. Do you have any idea about all these three types of strategy? Cost leadership. And this is the strategy according to which the firm, the business entity, competes in the market with its cost leadership focus. The product and the services are positioned in the market with the cost. And that cost, product, that cost or this type of strategy attempt to achieve the competitive advantage by providing acceptable product at cost lower than that of the competitors. Please keep in your mind, this strategy fundamentally attempts to achieve the competitive advantage. How? To achieve the competitive advantage, the strategy focus on the cost. That cost is lower than the competitors, so that the customers, the people, remember the product and the services with the cost. यो कस्ट लिडरशिप हुनका लागि बिजनेस एन्टिटी अलिकति भित्री रूपमा चाहिँ धरो चाहिँ सुरुमै मैले सस्तोमा दिन्छु भन्ने नै भयो हैन। हेर्नु त एनटिसी ले जब एनसेल आयो, अब सुरुमा त अब एनटिसी पनि बेसरी अनि मकै सर्भिस ल्याओ। अब आफ्टर अल एनटिसी र एनसेललाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने कसको म एनसेलको सिम चलाउनु हैन, एनसेलको थुप्रै स्किम्सहरु छ रे। एनटिसी र एनसेलमा कसको चाहिँ सर्भिसेसहरुमा कस्ट कम छ? Do you have idea? फेसिलिटिजहरु कनमा पाउनुहुन्छ? एनटिसीमा बढी छ कि एनसेलमा बढी छ? सबै ल्याउँछ हैन। अब यहाँ कस्ट लिडरशिप
तर एउटा कुरा के ख्याल गर्नु भने एनटिसी ले भन्दा सस्तोमा एनसेल ले दिन सक्दैन फाइनली त्यो एनसेल ले पनि सर्भिस प्रोभाइड गर्दा फेरि उले चाहिँ लिने सेवा भनेको त्यही एनटिसी बाटै गभर्नमेन्टकै थ्रुबाट अब अस्ति त मैले त्यो चौधरी ग्रुपको देखिरहेको थिएँ हामी भोइस कल फ्रीमा दिन्छौँ अब गभर्नमेन्टले हामीले पर्मिसन दियोस् भनेर त्यो सबै गर्नको लागि एनटिसी को जुन खालको के अरे इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको नेटवर्क छ जुन फाउन्डेसन छ त्यो फाउन्डेसनकै बेसमा रहेर प्राइभेट सेक्टरले बिजनेस गरिरहेको छ अरू छोडिदिनु अब ब्याङ्कहरूकै केसमा हेर्नुहोस् न नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड जतिको हिसाबबाट चाहिँ लोन प्रोभाइड गर्न त अरूले सक्दैन हैन उनीहरूको कस्ट अफ क्यापिटल नै यो कसरी चिनाउने त आफ्नो प्रोडक्टहरु आफ्नो सर्भिसेसहरु भन्दा कस्टको हिसाबले चिन्छ कस्ट लिडरशिप पाइनियर इन द कस्ट घटाउने सवालमा एकदम कम्पिटिटर्सहरुले कम्पिट गर्न नसक्ने हिसाबको प्राइस दिने हिसाबबाट आफ्नो प्रोडक्ट्सहरुलाई आफ्नो सर्भिसहरुलाई मार्केटमा ल्याउँछ And the next strategy is the differential strategy. अब यो differential strategy मा business entity ले यहाँ भन्यो this type of strategy involves providing the goods and the services which are different from those of competitors at acceptable cost. Now, the business entity provide the different set of facilities on their services, different set of features on their products in an acceptable price. Your product is different from your competitors. Your service is different from your competitors. Different, but the cost of that service, cost of that product is acceptable. फरक त छ तर त्यो फरक हुँदा फेरि प्राइस को हिसाबले चार्ज गर्यो भने त फेरि बिजनेस एन्टिटीले आफ्नो प्रोडक्ट्स र सर्भिसेसहरुलाई बजारमा चाहिँ बिक्री गर्न सक्दैन त्यो कुरा पनि यसमा जोड्नु डिफरेन्स छ यसको क्वालिटीमा डिफरेन्स छ यसको फिचर्समा डिफरेन्स छ यसको लुक्समा यसको डिजाइनमा हैन अरुमा डिफरेन्ट बनाउनु के You make the different product, you make the service different. But by making the product, by making the service different, you don't make the price different. Different price. Alikati the change as usual. But the customer realized that product is different, service is different, but the price is acceptable. यो त अरुको भन्दा फरक छ त अरुको भन्दा सर्भिस राम्रो छ त अनि प्राइस पनि ठीक छ त भन्ने खालको डिफरेन्शियल स्ट्र्याटेजी अब केमा डिफरेन्ट पार्ने हो भन्ने खालको कुरा हुन्छ हाम्रो कन्टेक्स्टमा हामी कहाँको बिजनेस एन्टिटीहरुले डिफरेन्शियल स्ट्र्याटेजी भन्ने बित्तिकै मेक डिफरेन्ट चार्ज डिफरेन्टली हामीले कहाँको कस्टमरको ट्रेन्ड पनि त्यो खालको छ फेरि you are offering the different products then the customers are ready to accept them in that different price हामी भन्छ नि त जुन महँगो त्यही नै राम्रो भन्ने खालको कन्सेप्ट अब हामी नेप्लिज कस्टमर्सहरुमा डिफरेन्सिएसन भनेकै प्राइसले आउँछ क्वालिटीले आउँछ and now the customers are ready to have the license. There are differential strategy acceptable price. Same price, the price must be accepted by the customer. Customer realize the product and service are different. To realization, with that realization, if some price has been added on them,
that should be accepted, that must be justified. Justifiable. यो सबै स्ट्र्याटेजीहरुपछि हामी डिटेलमा जानुपर्छ है, मैले अहिले सरसर्ती भन्छु. एन्ड फाइनली फोकस स्ट्र्याटेजी भनेको छ. यो फोकस स्ट्र्याटेजीको उसमा चाहिँ बिजनेस एन्जलले के गर्छ त भन्दा, इट एम्स टु सर्भ अ पर्टिकुलर बायर ग्रुप भन्ने मोर इफेक्टिभ देन द कम्पिटिटर. अब कुनै पर्टिकुलर प्रोडक्टलाई, कुनै पर्टिकुलर बायर्सलाई, कुनै पर्टिकुलर एरियालाई चाहिँ उसले फोकस गर्छ. सुरुमा एनसेलले यंगस्टर्सहरूलाई चाहिँ फोकस गरायो. फोकस स्ट्र्याटेजी कसले लिन्छ त एनसेलको? जस्तो हुन्छ अब नुडल्सको मार्केटको हिसाबबाट हेर्नुहोस्, लिक्विड आइटम्सको मार्केटको हिसाबबाट यस्तो कम्पनीहरूले गर्छ. जस्तै लिक्विडकै टुबर्गले गर्ने स्ट्र्याटेजी र तपाईको सिङ्गा बियरले गर्ने, टाइगर बियरले गर्ने स्ट्र्याटेजी फरक. कसलाई फोकस गर्ने? तपाईको टार्गेट बायर्सको, तपाईको टार्गेट कस्टमर्सको, तपाईको टार्गेट मार्केट कहाँ हो? काठमाडौँको मार्केट होइन. काठमाडौँमा धेरै कम्पिटिटर भए अलि उता गएर जहाँ अरू निच मार्केट भन्छन्, अरू कम्पिटिटर्सहरू त्यहाँ पुग्या छैन. मार्केट सानो छ तर त्यहाँनिर अरू कम्पिटिटर्सहरू नपुगेको छ, त्यसलाई फोकस गर्ने. हैन, पहिले बैंकहरूले त्यही गर्छ नि. बैंकहरू बाबरे सहरी क्षेत्रमा मात्रै भयो. पछि हेर्नुस् त बैंकले के गर्यो? उनीहरूले आफ्नो शाखा चाहिँ गाउँ गाउँमा, सेभिङको जरुरी भएपछि त सेभिङ कहाँ हुन्छ त भन्दा अलिकति भिलेज एरियामा, रिमोट एरियामा पनि हुन्छ भन्ने हिसाबबाट उनीहरूले चाहिँ अलमोस्ट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकले पनि त्यो खालको पोलिसी ल्याइदियो. अनि सबैले फोकस, कस्ट लिडरशिप, डिफरेन्शियल स्ट्र्याटेजी एन्ड फाइनली फङ्सनल स्ट्र्याटेजीमा हामी त्यति धेरै कुरा गर्नु पर्दैन. यो चाहिँ अब त्यो बिजनेस युनिटको डिफरेन्ट युनिट्सहरुबाट गरिने एक्सरसाइज गरिने It aims at bringing the effectiveness in different functions of a business called functional strategy, and this strategy deals with the questions: how do we support the business level strategy? अब business level मा भएको strategy लाई हामी कसरी support गर्ने? And this is related to capability, efficiency, customer service, product quality, and the market. यो strategy थुप्रै strategy हुन सक्छ. अहिले यसलाई मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी, मार्केटमा अब आफ्नो प्रोडक्ट्सहरु, आफ्नो सर्भिसेसहरुलाई कसरी लैजाने. मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी भनेको त एकदम तपाईको प्रोडक्ट डिजाइन्स देखि लिएर प्रोडक्ट क्याम्पेन सम्मका कुराहरु, डिफरेन्ट खालका कुपन्स देखि लिएर अब बाइ वन गेट फ्री सम्मका सबै पर्सनल सेलिङ को कुरा भयो, तपाईको एडभर्टाइजमेन्ट को कुरा भयो, सेल्स प्रमोशन्स को कुरा भयो, यो सबै स्ट्र्याटेजी यसमा. हाउ टु familiarize the product and service in the market, how to enter into the markets, how to capture the market, सबै पर्छ हैन. Production and operation strategy ko, it is related with the strategy that maintains the efficiency on the production and operations of it. That may be concerned with the sophisticated technology, that may be concerned with the fine raw materials, so that the operations, so that the products are the best one. A finance strategy को cases मा त debt equity ratio कसरी मिलाउने, cost of fund लाई कसरी चाहिँ minimize गर्ने, कसरी चाहिँ cost को चाहिँ कुरालाई कम गर्ने, how to manage the fund, managing the funds कुरा very essential.
And अब यो finance strategy मा तपाईको capital structure हैन तपाईले पढ्नु भएको छ and तपाईको long term liabilities को कुराहरु अनि अब capital expenditures का कुराहरु finance का जुन terms त्यसलाई कसरी efficient गराउने finance को strategy financial experts हैन chief financial officer ले बनाएको business overall रूपमा organizations ले economize skills strategy मा fund को mobilizations with the cash flow statement मा outgoing र inflow को कुरा गर्नु छ यहाँ यो strategy ले के भन्छ भने how to manage the capital which is required for the organizations, how to make it efficient. यसैलाई efficient कसरी बनाउनु भन्ने efficiency को कुरा पनि जोडेर हुन्छ and how to mobilize the fund in the efficient way. अब मैले portfolio को कुरा पनि यसमा होला हैन strategy लाई गर्छ. And the next strategy is related with the human resources strategy. Human resources strategy भनेको त अब मैले अब functional level मा यो strategy को apply भनेको HRP human resource planning को कुरा अब फेरि यसैमा फेरि तपाईको acquisition, development, maintenance and motivation अब तपाईले पढिसक्नु भएको छ ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड फोरकास्टिङ र सप्लाई फोरकास्टिङ स्ट्रेटेजीले समावेश गर्छ जब एनालाइसिस कुरा जब भ्यालुएसन कुरा हैन आई मीन हाउ टु मोबिलाइज द ह्युमन रिसोर्सेस इन एन एफिसिएन्ट वे रोटेसन छ प्रमोशन्स कुराहरु हुन्छ अर्गनाइज स्ट्रक्चरको तपाईको roles, responsibilities, authorities. All these things are handled through the human resources strategy. Your resources strategy, your strategy back to time. And finally, the functional level strategy also formulates the research and development strategy. It means the product and the services which are really generated, really created, really produced in this level. These functional units, they involve for productions of that sort of product, that sort of services. Then they know a reality in better form, in better level. That's why this label also formulates some sort of research and development strategy on their product, on their service, on their overall mechanisms. There is the product or service ko matra research and development bhannu hudaina. Organizations ko afno khalko activities haru haina how the business is running over kasari hidirakheko cha business, how the business is going on. यो हिसाबबाट रिसर्च र डेभलपमेन्ट्स का लागि पनि यो लेभलले काम गर्छ. So all together we discussed the 14 strategy and 11 strategy. Well, नाम चाहिँ यो यसैले हामी डिटेलमा उता पढ्छौं. In the corporate level strategy, we discussed the stable strategy, expansion or growth strategy, and retention strategy. In the business level strategy, what we discussed
cost leadership, differential strategy, and focus strategy. Right? You know? And finally, in the functional level, we discussed the marketing strategy, production or operation strategy, finance strategy, human resource strategy, and research and development strategy. About you and about by the nature of the business entities, they can be. यसमा तपाईहरुको केही छ राय सल्लाह सुझाव? अहिलेसम्म मैले यो स्ट्राटेजीको एउटा तपाईलाई वार्म अप मात्रै गराइराखेँ, अरु मैले केही भनेको छैन। व्हाट इज स्ट्राटेजी भनेको छ। अब हाम्रो पाटो चाहिँ यहाँबाट सुरुवात हुन्छ, इन्ट्रोडक्सन्स टु स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट। स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट, नट ओन्ली द स्ट्राटेजी। अब स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट पढिराख्दाखेरि एटलिस्ट वी हेभ टु नो, हैन, केही त थाहा हुनु पर्यो नि स्ट्राटेजी के हो भन्ने सवालमा। अब त्यही स्ट्राटेजीबाट हामीले चाहिँ लिड गर्छौँ यहाँ स्ट्राटेजी लिडरसिप, हैन। यहाँ थुप्रै छ, यहाँ यो पाटो चाहिँ एउटा यहाँनिर मैले थोरै यहाँ डिल गर्छु, यो रेड ओसियन स्ट्राटेजी र भर्सेस ब्लू ओसियन स्ट्राटेजी। मैले अब यसलाई अलिकति डिटेलमै गफ गर्नुपर्छ है। अब मैले आज सर्टली एउटा ग्लिम्स मात्रै हामी टाइप्स अफ स्ट्राटेजी भनेर चाहिँ यही कर्पोरेट लेभल स्ट्राटेजी, बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी, फंक्सनल लेभल स्ट्राटेजी भनिराखेका छौँ। अब यसभित्र पनि हामीले कस्ट लिडरसिप स्ट्राटेजी, स्टेबल स्ट्राटेजी, डिफरेन्शियल स्ट्राटेजी, फोकस स्ट्राटेजी, मार्केटिङ स्ट्राटेजी, तपाईको चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी, ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजी, लट्स अफ स्ट्राटेजी वी आर डिस्कसिङ। अब अहिले चाहिँ बडा नयाँ हिसाबबाट यो रेड ओसियन एन्ड ब्लू ओसियन स्ट्राटेजी अहिले म्यानेजमेन्टको अलि माथिल्लो तहका मान्छेहरूले स्ट्राटेजी भनेर भन्दाखेरि यो दुईटा वर्ड चाहिँ बडा हाई लेभलबाट युज गरे, रेड ओसियन एन्ड ब्लू ओसियन। अब यो 2005 बाट अलिकति यसलाई एक्जिक्युसनमा आयो हैन। यसका थुप्रै आयामहरू छन्, मैले अलिअलि यो थोरै मात्रै सेयर। अब हामीले जान्दा फेरि र अहिलेको अवस्थामा संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र भनेर अमेरिकालाई हामी चिन्छौँ। महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू पनि होला, तर शक्तिशाली राष्ट्र भनेर चाहिँ अमेरिका र संसारलाई अमेरिकाले रिङाएकै छ केही न केही कुनै न कुनै हिसाबबाट। तपाईको लिबिया भन्नुस्, इराक भन्नुस्, अफगानिस्तान भन्नुस्, अहिले सिरिया भन्नुस्, अझै अहिले चाहिँ तपाईको प्यालेस्टाइन र इजरायल भन्नुस्। अब यहाँनिर अमेरिकाको भूमिका सबै ठाउँमा देख्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, अब तपाईले अहिले लेटेस्ट के हिसाबबाट हेर्ने भने त अमेरिका र चाइनाको अब भयंकर उनीहरूको टसन हुन्छ। यति पिकमा पुग्या हुन्छ तपाईले यो भन्दा अगाडिको स्टेजमा। यो मैले ब्याकग्राउन्डको लागि भनिरहेको छु है, ओसियन र ब्लू ओसियन र रेड ओसियन। अलि पहिला त डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदै फेरि भने नि त अब अमेरिकाले सिधै चाइनालाई चाहिँ ब्लेम गरेर तैले यसो गरिस्, मैले तेरो सामान लिन्न, तेरो सामान लिनु भने 25% मैले ट्याक्स बढाइदिन्छु, बढाए। अब हाम्रो जस्तो मुलुकसित अमेरिकाले त्यसो भनेको व्यापार हामीले हैन लुसुक्क हामी उसको शर्त मान्न तयार हुन्छौँ। अब चाइनाले त त्यो डर छैन नि त, उसले पनि त्यो भन्दा डबल अमेरिकन प्रोडक्ट्सहरुमा आफ्नो कन्ट्रीमा चाहिँ ट्याक्स। त्यो दुईटैले गर्दा फेरि दुईटैको
व्यवसाय चाहिँ चौपट भयो, दुईटैको व्यवसाय चौपट भयो। त्यसमाथि कोभिड भयो, फेरि त्यसपछि अनि उनीहरू एउटा डायलेक्टमा आए, कम्प्रोमाइजमा आए, यसो त्यस्तै तरिकाबाट तपाईँले देख्नुहुन्छ भारत र चाइनाको लद्दाख बनाएको छ, यो बनाएको छ, त्यो बनाएको छ, विभिन्न वेबाट देख्नुहुन्छ। अब तपाईँ अहिले भर्खर, अब भर्खरै त नभनौँ, जस अहिले पनि करेन्ट उस्तै हिसाबबाट लिन्छ। तपाईलाई कतिको तपाईहरुले जानकारी राख्नु भएको छ, बेलायत किन युरोपियन युनियनबाट छुट्यो? Anyone can say any sort of logic, किन बेलायत चाहिँ युरोपियन युनियनबाट अलग भएको? कसैको केही छ आफ्नो बुझाइ? के भन्न सक्नुहुन्छ? छैन? अब मैले मेरो आफ्नो हिसाबको बेलायत त कस्तो देश हो भने कहिले सूर्यास्त नहुने राष्ट्र, हामी त्यसरी पढ्थ्यौं हिस्ट्री। उसको साम्राज्य, उसको चाहिँ इम्पायर चाहिँ कमनवेल्थ नेसनको हिसाबबाट अहिले पनि कहिले सूर्यास्त नहुने देश हो कमनवेल्थको हिसाबबाट, कमनवेल्थ नेसन्सहरु छ। तर पनि जस्तो अमेरिका के अरे बेलायत चाहिँ जुन हिसाबबाट आफू त्यो खालको त्यो जमानामा त्यो शताब्दीमा जसरी संसारलाई चाहिँ लिड गरेको थियो, अमेरिका पनि उसैको परिवेश हैन, अमेरिका पनि उसैले पत्ता लगाएको, उसको साख भएन। त्यही तीनटा त हो नि तपाईको आयरल्यान्ड, अनि तपाईको वेल्स, अनि चाहिँ लन्डन। तर उसले युरोपियन युनियन भन्ने बित्तिकै इच एन्ड एभ्री कन्ट्रिजहरूलाई उस चाहिँ सँगै लान खोज्यो क्या, अपग्रेड गर्न खोज्यो। तपाईको कतिको थाहा छ? तपाईको पूर्वी युरोप र पश्चिमी युरोपमा पश्चिमको युरोप चाहिँ डेभलप छ, पूर्वी युरोप चाहिँ खासै डेभलप छैन। अब मैले सर्टली भने सो त्यो कन्ट्रिजहरूलाई सँगै लैजाँदा फेरि थुप्रै खालका कम्प्लिकेसन्सहरू आए। आफ्नो आफ्नोपनको हिसाबबाट आफूले गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यसैका अब युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रको हितलाई मध्यनजर राख्दा फेरि बेलायतले त्यो खालको अपर्चुनिटी भएको भनेर अब त्यो भएको टोनी ब्लेयरदेखि सुरु भएको त्यो यात्रा हैन, टोनी ब्लेयर अझै अगाडि जोन मेजरबाट सुरु भएको यात्रा हो। जोन मेजर त्यहाँको प्रधानमन्त्री यो के अरे अहिलेको प्रधानमन्त्री के अरे जैक्सन भन्छ हैन, छुट्यो युरोपियन युनियनबाट त्यत्रो जनसङ्ग्रह भयो, त्यत्रो अब यहाँनिर मैले यो किन भन्न खोजेको भने यहाँ भने नि एउटा सिम्पली यो आज त पुरा गर्न सकिने यो दुईटा मात्रै। रेड ओशियन्स आर all the industry existing today where industries are defined and companies compete for a great share of existing markets. If the ocean gets bloody red due to the cutthroat competition, prospective for profits and growth reduce. जमाना कस्तो भने नेक टु नेक भन्छ, नेक टु नेक भन्छ नि, यो देखियो थ्रोट कट कम्पिटिसन्स। बिजनेसहरुले त्यो बिजनेसले यो गरेको छ भने अब यो बिजनेसलाई चाहिँ मैले कसरी डाउन गर्ने, यो बिजनेसलाई कसरी डाउन गर्ने भन्ने यो खालको स्ट्र्याटेजी। अबको स्ट्र्याटेजी भनेको फेरि अब बिजनेसहरुले अबको 5 वर्षमा हेर्नुस् त, अहिलेकै हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने अहिले मान्छेले कस्तो सोच्न लाग्यो भने थर्ड वर्ल्ड वार किन चाहियो?
भाइरसको वार भयो भने त सबै त्यो कन्ट्रीले केही अब आरोप त छ तर पनि त्यो जस्टिफाई भएको छैन। यदि वुहानकै भाइरस हो र त्यसरी भाइरस आर्टिफिसियल भाइरसलाई यसरी छरिएर चाहिँ गर्न सकिन्छ भने त वेपनहरू वारै चाहियो, संसारलाई सुताइदिने अवस्था भयो यो नेगेटिभ फर्मबाट। तर यहाँ मैले स्ट्राटेजी क्वेसन्सलाई यसरी ब्याकग्राउन्ड गराउन खोजेको, अब बिजनेसेसहरू फुड कम्पिटिसन्स भन्दा पनि अबका बिजनेसेसहरूले आफूलाई एक्जिस्ट गर्नको लागि, आफूलाई अलिकति लङ टर्म लैजानका लागि इन्डस्ट्रीहरूले आफ्नो मार्केट्स, अनएक्सप्लोर मार्केट्सलाई खोल्नुपर्छ, नयाँ मार्केटमा जाने, नयाँ हिसाबबाट। त्यो कम्पिटिसन्स भन्दा पनि what type of products can be generated, what type of product can be created, what type of service can be generated to the customer so that we can lead the markets. त्यसैमा नरमाउने, त्यसैमा नझुम्ने, त्यही हिसाबको बिजनेसलाई नै चाहिँ होल्ड गरेर चाहिँ थर्ड कट कम्पिटिसनमा नजाने भन्ने हिसाबबाट अबका बिजनेसेसहरूले फलो गर्ने स्ट्राटेजीमा हामीले अब यही रेड ओसियन एन्ड ब्लू ओसियन स्ट्राटेजीको नामबाट हामी चाहिँ यसको बारेमा डिस्कस नेक्स्ट टाइम। ल आजलाई यति गर्छु मैले। अब नेक्स्ट विक भोलि हामी यसैलाई अगाडि बढाउँदै स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट